रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये धुन महात्मा गांधी लिखिथिले माने पढ़ुथिले एवं जीवनर शेष समय मध्य राम कही से शेष निश्वास त्याग करथिले। एखन आमी मेदिनापुरते आछे। एखन आमी कलकाता अभिमुखे यात्रा करब। ओखाने बंग उत्कल सम्मेलन है। 2 दिन आमी सेखाने आमार कार्यक्रम राखिबो, फिर आमी आसिबो। ए मेदिनापुरते आमी आमार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रार मूर्ति आमी पुराना मूर्ति के आमी नूतन मूर्ति भावे प्रतिष्ठा करेछिलो एवं पुरातन मूर्ति के आमी समाधि दिएछिलो। ये आमार अत्यंत महत्वपूर्ण कथा छिलो। এই জন্য আমার মেদিনীপুরকে আমি খুব ভালোবাসি। এই আমার সাধারণতন্ত্র দিবস 75তম সাধারণতন্ত্র দিবসরে সমগ্র ভারতবর্ষকে भारतर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रत्येक राज्य मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के आमी शुभेच्छा प्रदान करे। किंतु आमार एकटा निवेदन हलो, ये देश गणतंत्र, ये देश प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक भाषा संस्कृति के लिए ये देश उदार और विशाल। किंतु 75तम दिवसे 75तम वर्ष चले गल, किंतु एखनो संकीर्णता उदासीन भाव एखन हमारा मने माने आछे। राजतंत्र छिलो ना, किंतु गणतंत्र सृष्टि हयेछे। এই দেখুন रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कत सुंदर प्रार्थना। किंतु आमार देशे एक एक राज्ये एक एक सरकार ये कथा के ग्रहण करछिना। राम नाम एखाने हते पारबो ना। राम मंदिर के क्यों जाबो ना। ये की धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कथा हलो। आमार अनेक राजनीतिक ये बोले थे ये बीजेपी आरएसएस मंदिर आमी जाबो ना। बीजेपी की भारतीय नागरिक नय। आज जे कांग्रेस काली से बीजेपी हबे, बीजेपी जे थी एक समय आसबे कांग्रेस हये जाबे। ये रकम कथा केन बोलछे।
বিজেপি কংগ্রেস সব আমার, আরএসএস হিন্দু সংগঠন, প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের সংগঠন ভারতবর্ষে আছে। আজ আপনি দেখুন চর্চ আছে, মুসলমান মসজিদ আছে, সংগঠন আছে। আজ পৃথিবীতে আতঙ্কবাদ সংগঠন भी আছে। एक एक देश आतंकवाद के उत्साहित करे, किंतु हिंदू संगठन रहिबे ना। किंतु हिंदू संगठन के एते ईर्षा परिवार की प्रयोजन, एक संकीर्णता नहीं। आरएसएस रहिबे ना, विश्व हिंदू परिषद रहिबे ना, किंतु मुसलमान आतंकवाद संगठन रहिबे, से संगठन करते पारबे। आबार से हिंदू के मारिबे, हिंदू मारा जाबे, तार परे तार जने किछु सर्जिकल स्ट्राइक हेबे, ये कथा केन चलबे? प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संस्कृतिर एक संगठन आवश्यक। कांग्रेस रो संगठन, बीजेपी रो संगठन, आमार ओडिशा ते बीजेडी रो संगठन, बेंगल ते तृणमूल कांग्रेस तार भी संगठन, सबाई संगठन रही। ये रकम धर्म के लिए संगठन भी रहे। बुद्ध बोले थिलेन संघम शरणं गच्छामि। ये देश के कांग्रेस स्वाधीन करे थे। कांग्रेस की केवल महात्मा गांधी थिले। महात्मा गांधी आसबार अनेक वर्ष पूर्वे कांग्रेस गठन है। तार उद्देश्य पूर्ण हल। उद्देश्य पूर्ण हबार परे ये शासन करे, ये शासन की चलबे। ये देशे राजा महाराज शासन थिल। ये गणतंत्र केन आसिल? कांग्रेस शासन भारत वर्ष रही, आर केउ संगठन रही। संविधान की लिखा है तेणु आज आमार ए गणतंत्र दिवस आमी तो छोट मानुष, छोट बार्ता, छोट कथा, तथापि आमी निवेदन करे ये सब संकीर्णतार ऊर्ध्वते भारतवर्ष भारत साधारणतंत्र दिवस पालन हवा अत्यंत भालो, अत्यंत जरूरी। এই ভাবে আমার রাম কৃষ্ণ, আমার জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন, আমার ভগবান নৃসিংহ ভগবান, এই সব যদি আমার দেশে না থাকবে, ये पुराण की लेखा আছে যদি পাঠ হবে না, প্রচার হবে না, তাহলে ভারতবর্ষের মূল তত্ত্ব, মূল সংস্কৃতি ডুবে যাবে। চৈতন্য এসেছিলেন এই বাংলায়, এ বলেছিলেন नाम करो, नाम भजन करो। सुभाष बोस सोचेছিলেন, কি বলেছিল,
भारतवर्ष के स्वाधीन करो, लड़ाई करो, रक्त दिए भारतवर्ष के स्वाधीन करो। विवेकानंद एसेছিলেন, কি বলেছিলেন? ওয়াননেস, আমার देश एक, हमार नियम भी एक रहेगा, ठीक है? हमार एक नियम तार उनार एक नियम उनार ये नियमे भारतवर्ष चलते पारबे ना। এই দেশের মূল তত্ত্ব যা কিছু ছিল মাঝখানে ইয়ে হয়ে গেল, মানে পরাধীন ভারত হয়ে গেল, কিন্তু ভারত তো ছিল, পরাধীন হলো, ফের স্বাধিকার প্রাপ্ত হলো। আজ জানুয়ারি 26 সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার গুরুদেবকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। জয় গুরু, জয় গুরু। ঠাকুর নিগমানন্দর প্রার্থনা, ঠাকুর নিগমানন্দর প্রার্থনা। জয় জগন্নাথ, বৈকুণ্ঠর প্রার্থনা, যে আমার আধ্যাত্মিক পিতা। জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র নামাচার্য বাবা বায়ার সম্বোধন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠনাথকে আত্মা, পরমাত্মা, পুরী শ্রীক্ষেত্র, আমার ইষ্টক্ষেত্র, আমার জনে বৈকুণ্ঠনাথ। কত সুন্দর মন্ত্র। আর ভারতবর্ষ হলো বৈকুণ্ঠর দেশ। কাশী মধুসূদন বলেছিল, ওম, ওম হল মন্ত্র, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হল বিপ্লব, মধুসূদন, মধুসূদন হল মঙ্গল, বাসুদেব, বাসুদেব হল বলভদ্র, জনার্দন, জনার্দন হল স্বয়ং জগন্নাথ। এইসব কথাকে মনে রাখতে হবে। বায়া বলেছিলেন, বাবাজি রামদাস সখীমা রাধারমন এক নাম ছিল, ভজ নিতাই গৌর, নিতাই গৌর, রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। ঠাকুর অবিরাম বলেছিল, সবাই বলো সত্যনারায়ণ। এসব মহাপুরুষের কথা। অনুকূল চন্দ্র বলেছিল, ছাড়রে মন কপট চাতুরি, বদনে লয় হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম নিবেদ বল। এসব কথাটা কি সুন্দর কথা আছে। আসারাম বলেছিল হরি ও, গোপালজি বলেছিল রাধে রাধে। আমি প্রত্যেক সময় বলে জয় শিশু অনন্ত রাজা রাম,
জয় সত্য সনাতন কল্কি। আমি আমার কথাকে বিশ্রাম রেখেছি। আমি 31 তারিখে আশ্রমতে পৌঁছাব। মাত্র 2-3 দিন আমি থাকিব। আবার আপনার সাথে ফের সব দর্শন হবে। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা দিচ্ছি। সবাইকে আমি আমার মঙ্গল কথা, ভগবতর কথা প্রদান করে এখন মেদিনীপুর এইখানে যত ভক্তবৃন্দ আছে সবাই মঙ্গল কামনা করে। যত সাধু সন্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণ সাধারণ মানুষ রাজ্যের দেশের আর বিশ্বের সবাইর শান্তি সুস্থ জীবন কামনা করে। এখানে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শনের পূজা হয়েছে। पुराना मंदिर था, এখন भी ये पुराना मंदिर আছে, किंतु पुराना जो विग्रह थे ये विग्रह के परिवर्तन करे एक नूतन विग्रह प्रतिष्ठा হয়েছিল। আমি এসেছিল বহু বাদ বিবাদর মধ্যে विग्रह के प्रतिष्ठा करे रथयात्रा सृष्टि करे दिल। এখন ঠিক ভাবে চলেছি। আমি আর একবার এসেছিল ये पुराना विग्रह के পাতালি করিবার জন্য সমাধি দেওয়ার জন্য এসেছিল। এসব কার্য শেষ হয়ে গিয়েছে। যে মানুষ ছিল কিছু মানুষ তো চলে গেলেন, কিন্তু যে আছেন একটু একটু সম্বন্ধ আছে, কিন্তু অত সম্বন্ধ ও রাখছে না। আমার শিষ্য আর ছেলে শান্তন এখানে যখন নিবাস করলো, আমি চিন্তা করলাম ये जगन्नाथ इच्छा यार माध्यमे फिर जगन्नाथ दर्शन सम्बन्धे আমি কিছু প্রবচন করব। একবার আমি করেছিল, আমি একবার দুবার হয়েছিল, কিন্তু ये सब কথাকে মানুষ ভুলি যায়। এই জন্য আমি যে আজি এখানে যে আছে এই জন্য আছে শান্তনুর সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর মেদিনীপুর একটু থাকিব, ফের লব। ওড়িশা যখন আমি যাব 29 এখানে আমি ফের একবার রহিব। যে মানুষ সব জগন্নাথের পরিচালনা কমিটি আছে তাকে বলবো, ও আসবে, একটু কথাবার্তা হবে। এটা আনন্দর কথা। এই যে আমার সৎসঙ্গ এখন হয়েছে, আপনি সব চিন্তা করুন ये সৎসঙ্গ বিশ্বর জন্য, দেশের জন্য, রাজ্যের জন্য ये সৎসঙ্গ হয়েছে। আমার ভারতবর্ষে রাম মন্দির ছিল, এখন আছে, নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। ফের এক সময় আসবো এই ভারতবর্ষে কৃষ্ণর পুরাতন মন্দির ফের আর একটা নূতন মন্দির হবে, হরে কৃষ্ণ নাম প্রচার হবে।
আবার বিশ্বনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, শিবময় ভারতবর্ষ হবে। এইভাবে জগন্নাথ মেদিনীপুরতে আছে, কলকাতা দিকে আছে, অনেক স্থানে অনেক জগন্নাথ মন্দির হয়ে গিয়েছে। ये भारतवर्ष নয়, पूरी विश्व में, विश्वते, चीनते, अमेरिकाते, जापानते, सब स्थाने, त्रिपुराते, सब स्थाने जगन्नाथ मंदिर হয়ে গিয়েছে। जगन्नाथ शब्द अर्थ हलो एक एक अक्षर से एक एक शब्द आसे। जगत, जगत, जगत शब्द अर्थटा कि प्राणी जगत, सौर जगत, जत जगत ये विश्व बा ये संसारे आछे सब जगतेर जे मालिक ये हलो जगत नाथ। ज अक्षर आर एक अर्थ हलो जनार्दन, जे सबाइके बांचिबार जन्ने शांतिते बांचिबार जन्ने जे अन्न दान करे, केवल मानुष नय सबाइके जे अन्न दान करे, এই জন্যে জগন্নাথর মূল অক্ষর হলো জনার্দন, জ। এইভাবে গ হলো গঙ্গা, যে গঙ্গা কোলে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ জন্ম নিয়েছিল, নবদ্বীপ ধাম আছে। ये हिमालयते गंगा एसे এই বেঙ্গলর গঙ্গা সাগরে, গঙ্গা নদী সাগরতে মিল গিয়েছে, মিলন হয়েছে। ये মহান তীর্থ হয়ে গিয়েছে গঙ্গা সাগর। ये হলো এক কথা। গ গঙ্গা, গ হলো গতি, গ হলো গুরু, গতি অর্থ কর্ম, গ অর্থ হলো গুরু। গুরু এ সংসারতে কত গুরু আছেন, পিতা, মাতা, বৃক্ষ, জঙ্গল, শিক্ষক, চিকিৎসক আর সদ্গুরু। ये सब गुरु के लिए ग अक्षर अर्थ हलो गुरु। गुरु के बंगलार एक कीर्तन ते लिखा है, गुरु के मानुष ज्ञान ना मण कखन, गुरु निंदा कभू करने ना कर श्रवण। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हनपति, गुरु बिनु ए संसारे नहीं आर गति। गुरु के मानुष ज्ञान ना मण कखन, गुरु निंदा कबू करने ना कर श्रवण। गुरु निंदु केर मुख कबू नाय दिवे, यथा गुरु निंदा तथा न जाइबे। गुरु पाद पद्मे जार रहे निष्ठा भक्ति, जगत तारिते सेवु धरे महाशक्ति। जय गुरु शब्द दुखे सुखे रोगे जोगे भोगे
प्रत्येक समय शान समय भोजनर समय शयनर समय गमनर समय केवल जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु যতবার বলতে পারবে। গুরু শব্দের অর্থ হলো যার কাছে সদ্গুণ আছে, যার রূপ সদ্রূপ, গুণাতীত যার গুণ, যে নির্গুণ যে নিরাকার, এ হলো গুরু। জয় গুরু, আমার গুরু, সবাই গুরু। এই ভারতবর্ষে কত গুরুদেব এসেছিলেন, এখনো আছে। এই বাংলা রাজ্যে কত গুরু, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা মাতা, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, ঠাকুর নিগমানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, যোগানন্দ, ইয়ে কত গুরু এখানে এসেছে। গুরু রাধারমন, বাবাজি রামদাস, সখীমা, এসব বাংলা বঙ্গভূমিতে জন্ম নিয়েছিলেন। ये भूमि अत्यंत पवित्र भूमि। ये भूमि के एखन अपवित्र करेছে কিছু মানুষ। যে ভূমিতে গঙ্গা আছে, সাগর আছে, গুরু আছে, যেখানে গোমাতার পূজা হয়, এখন হয়েছে কি গো হত্যা হয়। হাজার হাজার গোমাতা এখন মানে হত্যা হবার জন্য যাচ্ছে। আমি রাস্তাতে দেখে আসি, যে ভূমি গুরু গঙ্গা গায়ত্রী গোমাতার মাটি, ये माटी আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল সবাই বলো জয় গুরু। মহাপ্রভু চৈতন্য নিত্যানন্দ যে ভূমিতে অবতার নিয়ে বলেছিল শ্রী গুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি। যেরকম জয় গুরু সেরকম হরি। বড় বড় মন্ত্রের আবশ্যক নাই, কেবল জয় গুরু যথেষ্ট। যে ভূমিতে পূজা মাতা और পিতা হলো মাতা পিতা শিক্ষক সৈনিক, এ সব আমার গুরু। আজ গুরু পূজা হয়নি, গরু গায়িকা গোমাতার পূজা হয়নি। গঙ্গাকে মানে কিন্তু অত মানে না, এখন দারুকে পূজা করেছে, শরাব। ये भूमि शराब भूमि नয়, ये भूमि पवित्र भूमि, पावन भूमि। ये भूमिते आज ये जो এখন जो রাজনীতি চলেছে, এখন নয়, বাংলাতে অনেকদিন পরে আমি দেখেছি, অনুভব করেছি, কেবল বেঙ্গল নয়, ভারতবর্ষর সবু প্রত্যেক রাজ্যে এই আসনের জন্য আমি কিরকম ভাবে চিফ মিনিস্টার হবে, মিনিস্টার হবে, অঙ্ক হবে, সমক, এই জন্য কেবল এখানে প্রতিযোগিতা করে। যে গঙ্গাধারে মা দক্ষিণেশ্বরী কালী আছে, যে ভূমিতে মা তারা আছে, যে ভূমিতে বাবা ক্ষপা সদ্গুরু ছিল, জন্ম নিয়েছিল, এই ভূমি পবিত্র পাবন ভূমি। বঙ্গ উৎকলর সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়,
অত্যন্ত সম্বন্ধিত ছিল। এই মেদিনীপুর একদিন ওড়িশা মেদিনীপুর এক স্টেট ছিল, আজ আলাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে আছে। ইয়ে হলো গ, না হলো নাম। नाम करो। महाप्रभु चैतन्य एक वाणी एक आह्वान, हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम, करुणास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्यथा। ये कली युग नয়, এরা বিজ্ঞান যুগে। विज्ञान युगे केवल नाम संकीर्तन सबसे सबथेके श्रेष्ठ। आप देखুন, नाम करो, ভগবানের নাম করো, আপনার নাম কি রকম ভাবে সুনাম হবে এই জন্য চেষ্টা করো। আপনার পিতামাতার নাম, আপনার দেশ রাজ্যের নাম, আপনার নাম, আপনার ছেলে বা মেয়ের নাম কিরকম ভাবে ভালো হবে, সবাই বলবে খুব ভালো, খুব দারুণ। তার সাথে ভগবত নাম, ये হলো নামের কথা। আজ সুভাষ বোস নাই, কিন্তু সুভাষ বোস জয়ন্তী চলেছে। যদি বিবেকানন্দর শরীর নাই, বিবেকানন্দর মার্গ এখন আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্র ঠাকুর, কত 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 সুন্দর মানুষ, কবি, সন্ত এখান জন্ম নিয়েছিল। সে নাই, কিন্তু তার মহিমা আছে, তার পুস্তক আছে, তার বাণী আছে, তার সঙ্গীত আছে। এইভাবে আমি বি সংকল্প নিব, আমি এরকম কাম করবে যে আমি কিছু করতে পারবো না, আমি আমার পরিবারকে গঠন করব, আমার ছেলে মেয়েকে গঠন করব। ये হলো নাম। সনাতন নম্রতা, नमस्कार करो माँ धरित्री को, पिता माता को, गुरु और गोविंद को, सूरज को, तीर्थ को, शास्त्र को, गुरुजन को नमस्कार करो। भगवान गीता लिखा है माने केवल नमस्कार যদি শ্রদ্ধাতে করব আমি সব কিছু দিয়ে দেব। এইভাবে जगन्नाथर दर्शन सर्वव्यापक दर्शन, ये केवल हिंदूर नय, ये सब पृथ्वी। चैतन्य एसेছিল हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। এখন पूरी पृथ्वीতে চলেছে। খ্রিস্টান ধর্মকে ছেড়ে হরে কৃষ্ণ সবাই বলে। এইভাবে জগন্নাথ, কৃষ্ণ, রাম, নরसिंह, नरसिंह, राम, कृष्ण, जगन्नाथ, ये चारों के लिए भारतवर्षर आत्मा, भारतवर्षर दर्शन आछे रहिबे। কিন্তু एक एक মানুষ বলে राम श्याम, ये सब कपोल कल्पित, माने ये सब सत्य नुहे, सत्य नय, या मिथ्या कथा, ये सब कथा बोले। किंतु ये सब भूल कथा। सज्जन आदि आमार पवित्र सन्ध्या बंगलार माटीते, जे माटीते आमी एक दिन जगन्नाथ मूर्त के
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এসেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছি। আমার ওড়িশার কারিগর এসেছিল, ইয়ে জগন্নাথর পুরানা মূর্তি যে রকম ছিল সেই রকম মূর্তি হবে, ইয়ে ছিল মেদিনীপুর অধিবাসীর সংকল্প। এবি হয়ে গিয়েছে। আগে রথযাত্রা হয়েছে, আমি তো বহুতবার 5-7 বার এসেছি, কিন্তু আমার ভালো প্রোগ্রাম এখন হয়নি। আমি করব শান্তনু তার বন্ধু তার মানুষকে নিয়ে প্রোগ্রাম করবে। আমি নিশ্চিত ভাবে এ সময়কে অপেক্ষা করেছি। কলকাতাতে হয়েছি, কিন্তু মেদিনীপুরতে হয়েছে, কিন্তু এত নয়। আমি এখন জগন্নাথর পাদ পদ্মে আপনার শুভকামনা করেছি, সংসার শুভকামনা করেছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় 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 গুরু, জয় গুরু, বৈকুণ্ঠ शांति शांति।